Hello Captain, this is Maqsood Chaudhary here. Today we are going to learn about Git and GitHub. So what is Git and GitHub কিভাবে কাজ করে and how to use Git and why we should use Git এই জিনিসগুলো নিয়ে আজকে হচ্ছে আমরা কথা বলবো. So Git and GitHub, these two things are different and also same kind of we can say. So Git কি? Git হচ্ছে SCM. SCM means what? SCM means source code management. That means if we write SCM, you can see source code management, Git SCM. So source code management মানে হচ্ছে every time we write a code, every time we make a version of our program, we can keep a track of those changes and we can keep every versions and we can keep every source code. How? আমরা যখন কম্পিউটারে কাজ করি বা লোকালি যখন আমরা এগুলো লিখতে থাকি, we overwrite, right? We cannot keep the previous code. We can, but ওটা হচ্ছে আলাদা করে সেভ করে করে different versions. That's kind of tedious. So Git will do the work for us. It will have a server in cloud and it will save all the versions of our codes that we have changed. So this is actually Git. And GitHub কি করে? GitHub is actually from Microsoft. It uses Git and GitHub, Microsoft has their own servers to keep the files and it's totally free for us. So Git হচ্ছে সফটওয়্যারটা and GitHub হচ্ছে the server to keep all the files. So this is Git and GitHub. So how Git and GitHub works, এটা আজকে আমরা দেখব. To start, we have to install Git first. So let's install Git SCM. Here we have Git SCM. We go. After going to that website, আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে we have to download a version. So if you have Linux, if you have Mac, you have to download according to your OS. As I'm having Windows here, I will be download for Windows. So আমার পিসিটা হচ্ছে 64-bit. I download Git 64-bit setup. Look, start download. So open. I like to open it. Okay, Git for Windows. We set up this thing first. It's very easy, trust me. I have to change the location for my PC. Okay, okay, anyway, good. On additional icons, I give it a click. Is there any other option? Okay, we have to check it like this. Browse. আমার হচ্ছে VS কোডটা অন্য ডিরেক্টরিতে ইনস্টল করা, যার কারণে হচ্ছিল না. So I go to my secondary programs, Microsoft VS Code, Codex, open, next. বাকিগুলো আমরা যেভাবে আছে সেভাবে রেখে দিব. Everything as it is. Done. Let it install. So I don't want to restart right now. আমি এটাকে পরে রিস্টার্ট করব. So I'm choosing this option, finish. So let's see now how it works. So আমাদের ইনস্টলেশনের কাজ শেষ. এখন হচ্ছে আমরা গিটটা ইউজ করব. কিভাবে ইউজ করব? So first of all we have to identify যে আমাদের গিটটা আদৌ ইনস্টল হয়েছে কিনা completely and if it is successful or not. So to check that আমরা হচ্ছে cmd চালু করব. cmd চালু করার জন্য দুটো ওয়ে আছে. একটা হচ্ছে press start button then type cmd. This can be done, or আরেকটা ওয়ে হচ্ছে windows plus r then this run box comes in. ওখানে হচ্ছে আমরা cmd লিখতে পারি. হ্যাঁ, so here comes cmd. So cmd তে যে আমরা যেটা করব, আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে git version. So it shows us আমাদের এখন কোন গিটের কোন ভার্সনটা আমাদের পিসিতে ইনস্টল করা আছে. So now আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে ধরেন আমরা কোনো কিছু একটা আপলোড করতে চাই. So first of all we have to have what? A GitHub account. কারণ গিটটা তো হচ্ছে আপলোড দিবে, বাট কোথায় দিবে? We have to have that space for us, right? So এইটার জন্য আমাদের GitHub একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে. So Microsoft will allow us a space for that. So তারপর হচ্ছে আমরা আপলোড করব. So let's go to GitHub then. GitHub, I believe we all can sign up
and please look at here, we already have an account. আমার আগে থেকে একটা অ্যাকাউন্ট করা ছিল. So to open an account, all you have to do is to go sign out. Suppose you're new in here, you have to sign up first, provide all the necessary informations, then একটা হচ্ছে verification email যাবে আপনার ইমেইলে, ওখান থেকে verify করে you open up an account. So we're not going through that process. Excuse me for that. I'm just logging in. Suppose I have done the sign up procedure. So I'm logging in now. So sign in. So এখানে আসার পরে we have this panel like this. So আমরা হচ্ছে কোন একটা কিছু আপলোড করার জন্য একটা রেপোজিটরি খুলতে হবে. রেপোজিটরি মানে হচ্ছে you can compare it like a folder. But এখানে যেটা হচ্ছে, these repositories can be shared, these repositories can be contributed বলতে কিরকম, যে ধরেন আপনার একটা ফোল্ডার আছে ক্লাউডে, আপনার বন্ধুরা চাইলে সেখানে ফাইল জমা করতে পারে, এডিট করতে পারে. This is called contribution. So repository is more like a folder, nothing else. আমাদের মতো বিগিনারদের জন্য to have this idea is enough. So let's go to GitHub and create a new repository, because আমরা হচ্ছে ওখানে আপলোড করব, right? So we create a new repository. So repository create করার জন্য we can do two things. এখানে ক্লিক করতে পারি, অথবা we can click this plus here and then we can look for new repository and press that. So new repository দিলে কি হবে, আমার নামটা আসবে এখানে বা ইউজার নেমটা আসবে আপনাদের, সেখানে হচ্ছে you have to put the name. So let's make it codership. We have this repository. I mean it is available for us right now. এখন আমরা চাইলে রেপোজিটরি দুইভাবে সেট করতে পারি, এটা হচ্ছে পাবলিক আর এটা হচ্ছে প্রাইভেট. প্রাইভেটটাতে হচ্ছে অনলি I'll be able to work and people won't be able to see that, and পাবলিকটাতে হচ্ছে everyone can see my repositories when they see my profile. So I'm keeping it public, and add readme, add ignore, এগুলো আমরা পরে দেখব. So let's create repository right now. So আমাদের repository create হয়ে গেল. Now we have what? Look at these commands. So আমরা এগুলো পরে দেখতেছি, এগুলোর মানে কি, এগুলোতে আমরা কি করব, we'll jump on that later. So আমাদের repository create করা হয়ে গেল, done. So এখন ধরেন আপনি হচ্ছে এই repository বা এই ফোল্ডারটায় কিছু একটা আপলোড করতে চাচ্ছেন আপনার পিসি থেকে. So how will you do that? So আমাদের তো কাজ হয়ে গেল. Now we need to আমরা তো আপলোড করার জন্য আমাদের একটা ফোল্ডার লাগবে. So আমরা লোকাল ফোল্ডার থেকে আপলোড করব. সো এটা করতে হলে আমরা কি করতে পারি, আমাদের একটা লোকাল ফোল্ডার লাগবে. সো লেটস গো টু আ ফোল্ডার. আমি অলরেডি একটা ফোল্ডার ক্রিয়েট করে রেখেছি কোডারশিপ নামে. সো এখান থেকে হচ্ছে আমরা কোডারশিপ লোকাল ফোল্ডার থেকে কোডারশিপ যেই আমাদের রেপোজিটরি আছে সেখানে আপলোড করব. এটা নেসেসারি না যে দুটো ফোল্ডারের নাম একই হতে হবে বা এরকম কিছু. আই জাস্ট কেপ্ট ইট সেম ফর দ্য সেক অফ সিম্পলিসিটি. সো আমরা এইখান থেকে ফাইলস আপলোড করব. সো লুক, আমরা এখানে একটা ফাইল তৈরি করি. প্রথমে একটা টেক্সট ফাইল তৈরি করলাম, বললাম যে readme txt. সো এখানে যে বললাম যে হ্যালো, দিস ইজ মাই ফার্স্ট গিট. ওকে, আমরাকে সেভ করলাম, ডান. এখন দেখেন এইটা তো এইখানে সেভ হলো আমাদের লোকাল রেপোজিটরিতে বা লোকাল ফোল্ডারে. এখন এটা হচ্ছে আমরা ক্লাউডে বা গিটহাবের রেপোজিটরিতে কীভাবে পাঠাবো, যেটা ইজিয়ার, ওটা নিয়ে কথা বলি আগে. টু ডু দ্যাট আমরা প্রথমে হচ্ছে ফোল্ডারে চলে যাব. এইখানে যে একটা কমান্ড লাইন ওপেন করব. কমান্ড লাইনের জন্য উই ক্যান ডু টু থিংস. এখানে যে জাস্ট সিএমডি লিখবেন. এখানে বলতে হচ্ছে আমাদের যেই ফোল্ডারে যেই সেটা আছে, ডিরেক্টরিটা আছে বা প্যাথটা আছে, এখানে যে এটা ক্লিক করবেন, রাইট ক্লিক, দেন ইউ রাইট সিএমডি. সো এইখানে আমাদের একটা কমান্ড প্রম্পট চালু হয়ে যাবে. চালু হয়ে গেল. নাও আমরা এখানে যেটা করব, গিট ইনিট মানে হচ্ছে ইনিশিয়ালাইজেশন. সো গিটটাকে ইনিশিয়ালাইজ করবে. এখন গিট ইনিশিয়ালাইজ করা মানে কি? সো আগে ইনিশিয়ালাইজ করি, দেন আম টকিং অ্যাবাউট ইট. ইনিশিয়ালাইজেশন কমপ্লিট মানে হচ্ছে এখন দেখেন এখানে একটা ফোল্ডার তৈরি হয়ে গেল না, দিস ফোল্ডার ইজ হিডেন, আমি এটাকে শো করে রেখেছি. সো আমরা এটাতে যাই, এখানে অনেক ধরনের ফাইলস তৈরি করেছে. এই ফাইলগুলো গিট হচ্ছে যে সফটওয়্যারটা এখানে আছে, সে আমার এই ফাইলগুলোকে থ্রু দিস কনফিগারেশন ফাইল এর সাথে ক্যালকুলেট করে বা হিসাব টিসাব করে আমার অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দিবে, ওখানে আপলোড হয়ে যাবে অটোমেটিক. সো গিটটাকে আমরা ইনিট করলাম, এখন হচ্ছে আমরা ফাইলটাকে কীভাবে পাঠাবো. সো টু ডু দ্যাট আমরা প্রথমে এটাকে অফ করে নিই. উই হ্যাভ টু রাইট গিট অ্যাড ডট, মানে হচ্ছে গিট, আমরা গিটকে ডাকলাম, বললাম যে অ্যাড করো, এইখানে যা যা আছে অ্যাড করো বলতে, এইখানে বলতে
সো এই যে এই লোকেশনটা যা যা আছে অ্যাড করো। এখন বলতে হবে কি অ্যাড করবো, ডট মানে হচ্ছে যা আছে সব অ্যাড করো। সো ওকে অ্যাড, সি গিট অ্যাড, এন্টার দেওয়ার পরে এটা অ্যাড করলো। এখন কথা হচ্ছে এটা তো অ্যাড করলো, অ্যাড করার পরে আমাদের আরেকটা জিনিস করতে হবে। ইটস লাইক দিস, এটা অনেকটা ডবল চেকের মতো। সো প্রথমে এটা আমরা অ্যাড করলাম, তারপর বললাম যে হ্যাঁ আমি এটাই পাঠাবো, দিস ইজ কল্ড কমিট। আর কমিটের মধ্যে আমাদের একটা মেসেজ দিতে হয় যে যেহেতু আমি এখন পাঠাচ্ছি বা আমি বলছি যে এখন এটাই পাঠাবো, তো আমি আসলে কী চেঞ্জ করলাম বা হোয়াট ইজ দ্য নেসেসিটি যে আমাকে এখন এটা কমিট করতে হচ্ছে। সো এটা একটা মেসেজ দিয়ে বলতে হয়। সো হোয়াট উই নিড টু ডু, গেট কমিট ড্যাশ এম মানে হচ্ছে মেসেজ দিব এরপর একটা। তো মেসেজটা কি, মেসেজটা বললাম যে দিস ইজ দিস কমিট হ্যাজ আ নিউ ফাইল, নিউ টেক্সটি ফাইল। সো এটা দিলাম। সো একটা এখন বলো যে হ্যাঁ এটা এখানে আপলোড করার জন্য প্রস্তুত। সো এখন আমাদের আপলোড করতে হবে। আপলোড করার জন্য হোয়াট উই নিড টু ডু, গেট দেন পুশ। ওকে লুক, এখন আমি থেকে বলতেছি যে আচ্ছা পুশ যে করবো বা আমি যে আপলোড করবো, কোথায় আপলোড করবো, আই ডোন্ট নো। সো এটার জন্য আমাদের একটা অ্যাড্রেস দিতে হবে, রাইট? নাও দ্য গেম কামস ইন। এইখানে সেট আপ করার জন্য আমাদের যে জিনিসটা করতে হবে, আমাদের ঠিক সোজা আমাদের গিটহাবে চলে যাব। এখানে দেখেন একটা অ্যাড্রেস দেন, গিটহাব মাকসুদ চৌধুরী .codership.git, এইটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাড্রেসটা। আমরা এটা কপি করলাম, এখানে চাপ দিলে কপি হয়ে যায়। সো কপি করলাম, কপি করে আমাদের কমান্ড প্রম্পটে চলে গেলাম। লেটস গো ব্যাক টু দ্য ফোল্ডার এন্ড কমান্ড প্রম্পট। সো আমরা এইখানে লিখব গিট রিমোট, রিমোট মানে হচ্ছে রিমোট সার্ভার বা রিমোট আমাদের যেটা আছে হোস্টিং, রিমোট অ্যাড মানে হচ্ছে আমরা অ্যাড করতেছি। এখন এই জিনিসটা একটা নাম দিতে হবে। আমরা এখানে অরিজিন দিব, অরিজিন দেওয়ার একটা কারণ আছে পরে বলছি। জাস্ট পুট অরিজিন রাইট নাও, অরিজিন। দেন আমরা হচ্ছে অ্যাড্রেসটা দিয়ে দিলাম অ্যাড, এই অ্যাড্রেসটা অ্যাড হয়ে গেল। হ্যাঁ এখন আমরা যদি গিট পুশ দিই, সো একটা জিনিস চিন্তা করেন, আমরা এখানে অথেন্টিকেশন কি হয়েছে? এখনও কোনো অথেন্টিকেশন কিন্তু হয়নি। আমরা জাস্ট আমাদের যেই গিট হাব রেপোজিটরি আছে ওটার অ্যাড্রেসটা এখানে দিলাম, দিয়ে বললাম পুশ করো। এখন এই কাজটা যে কেউ করতে পারে, রাইট? এখন আপনি না হয় আমি যদি আপনার রেপোজিটরি থেকে একটা অ্যাড্রেস নিয়ে এসে পুশ করতে চাই, আমিও কি সেটা করতে পারবো? উত্তরটা হচ্ছে না, পারবো না। কারণ এখানে গিটহাব একটা অথেন্টিকেশনের প্রসেসের মধ্যে দিয়ে যাবে। অনলি আপনি যদি অ্যাকাউন্টের মালিক হন সেক্ষেত্রে আপনি এভাবে পুশ করতে পারবেন, শুধু আপনার রেপোজিটরিতে। আপাতত এতটুকু মনে রাখেন। সো এটার জন্য আমাদের একটা অথেন্টিকেশন করতে হবে, রাইট? পুশ করলেই কিন্তু হবে না, আমরা চাইলে করে দেখতে পারি, বাট ইট উইল থ্রো সাম এরার্স। সো এই জিনিসটা সলভ করার জন্য আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমাদের জিনিসটাকে অথেন্টিকেট করতে হবে, মানে আমাদের অ্যাকাউন্টটাকে এটার সাথে মার্জ করতে হবে বা জয়েন করতে হবে গিটের সাথে, সফটওয়্যারটার সাথে। সো এটার জন্য আমরা কী করতে পারি, ফার্স্টে আমরা চলে যাব হচ্ছে আমাদের অ্যাকাউন্টে গিয়ে এখানে সেটিংসে যাব। সেটিংসে যে লুক ডেভেলপার সেটিংস, এখানে চলে যাব পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেন। সো আমাদের পার্সোনাল অ্যাক্সেস টোকেনটা লাগবে। সো এখানে যে আমরা হচ্ছে একটা জেনারেট নিউ টোকেন দিব। সো টোকেনটা কি, আসলে টোকেনটাই হচ্ছে আমাদের অথরাইজটা করবে। সো এইখানে যে আমরা বলবো যে আমাদের এটা কাস্টম দেওয়া যায় বা আমরা ভ্যালিডেশনটা অনেক দিন পর্যন্ত দিতে পারি। আমরা নো এক্সপাইরেশন দিয়ে দিলাম। দেন আমাদের বলতে হবে যে এই যে টোকেনটা নিচ্ছি, টোকেনটা একটা নাম দিতে হবে। সো আমরা বললাম যে এটা কোডারশিপ টোকেন আমরা বলে দিচ্ছি। সো এখানে যে আমাদের রেপোটা সিলেক্ট করে দিতে হবে। সো আমরা এই কাজগুলো করতে পারবো এই টোকেনের থ্রুতে। ওকে, জেনারেট টোকেন, টোকেনটা তৈরি হয়ে গেল, টোকেনটা কপি করলাম। এখন হচ্ছে আমরা এই জিনিসটাকে সেট আপ করবো। কীভাবে সেট আপ করবো, ওটা কেটে দিলাম। সো আমরা এখানে আসলাম, এসে সিএমডি, উই রাইট সিএমডি। আমরা কিন্তু একটু আগে অরিজিন নামে যে কাজটা করেছিলাম ওইটা এখন ইউজ করবো। সো গেট পুশ অরিজিন মাস্টার মানে হচ্ছে মাস্টার ব্রাঞ্চ। আমরা ব্রাঞ্চিংয়ের ব্যাপারে কথা বলবো। অরিজিন মানে হচ্ছে আমরা একটু আগে যে অ্যাড্রেসটা সেট করলাম ওইটা। সো এই কথাটা যখন আমরা বলবো, ইট উইল ট্রাই টু অথেন্টিকেট, এটা আপলোড করার চেষ্টা করছে। এখন বলছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি আপলোড করতে পারতেছি না বিকজ আই এম নট হ্যাভিং এনি কাইন্ড অফ পাসওয়ার্ড অর টোকেন। সো এই কাজটা আমরা এখানে করবো, সেটা হচ্ছে সাইন ইন উইথ কোড দিতে পারি ব্রাউজারে। আমরা এখানে টোকেন দিব, টোকেন একটু আগে যেটা কপি করেছিলাম জাস্ট ওই জিনিসটা পেস্ট করে দিচ্ছি, সাইন ইন। লুক ইট উইল অথেন্টিকেট রাইট নাও। হয়ে গেছে, ডান।
এটা আপলোড হয়ে গেল। সো উই গো ব্যাক টু আওয়ার GitHub page, we go to our profile, look, we had a new repository, right? ওটার নাম কি ছিল? কোডের শেপ। লুক, কোডের শেপে আমরা ঢুকলাম, 15 সেকেন্ড আগে আপলোড হয়েছে। লুক, হ্যালো, দিস ইজ মাই ফার্স্ট গিট। সো এই কাজগুলো আমরা হচ্ছে সিএমডি থ্রুতে করতে পারি। সো এখন কথা হচ্ছে, আমরা কি প্রতিবার এরকম সিএমডি থ্রুতে কাজ করব? নো, আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে উই উইল ইউজ ভিজুয়াল স্টুডিও কোড টু ডু দ্যাট। কীভাবে? সো আমরা যদি এখানে ভিজুয়াল স্টুডিও কোডটা চালু করি, ওপেন উইথ কোড, you will see we are having a file named readme.txt and everything else. So here, look, I am having a file readme.txt. আমি এটাকে ওপেন করলাম, করার পরে ইনিশিয়াল সেটআপটা কিন্তু আমরা করে ফেলেছি। সো এখন কিন্তু আমাদের বারবার এইভাবে কাজ করতে হবে না, চাইলে করতে পারি, বাট আই এম নট প্রেফারিং দ্যাট। সো আমি এটা কেটে দিচ্ছি, এগুলো সব কেটে দিচ্ছি, দিয়ে আমি বললাম যে আমি এখানে লিখলাম যে হ্যালো, দিস ইজ মাই ফার্স্ট গিট, এরপর একটা লাইন অ্যাড করলাম, দিস ইজ সেকেন্ড লাইন, ধরেন দিস ইজ সেকেন্ড লাইন। সো এখন এই জিনিসটা আপলোড করতে কি আমাদের আবার সেই সেম প্রসেসে যেতে হবে? সিএমডি ওপেন করে গিট ইনিট, তারপর হচ্ছে অ্যাড পুশ, এগুলো সব করতে হবে। এগুলো চাইলে করা যায়, বাট দরকার নেই ওভাবে, মানে আসলে দরকারও নেই। সো আমরা যাব হচ্ছে সহজভাবে করার জন্য আমরা এখানে চলে যাবো, যে দেখেন গিট, এটা হচ্ছে গিটের GitHub বা সোর্স SCM এর আইকন, এটা বোঝায়। সো আমরা এখানে চলে যাব, গিয়ে হচ্ছে জাস্ট চেঞ্জেস, হোয়াট আর দ্য চেঞ্জেস লাইক হ্যাপেন্ড। লুক, এম মানে হচ্ছে মডিফাইড, আর এখানে হচ্ছে এই ফাইলটাতে এইসব চেঞ্জেস হয়েছে। সো আমরা চেঞ্জগুলোকে বলবো যে হ্যাঁ, এই চেঞ্জগুলোকে আমি মেনে নিচ্ছি বা এগুলোকে অ্যাড করো। স্টেজ মানে হচ্ছে ইউ চেঞ্জ সামথিং, দেন ইউ প্রপোজ যে এই চেঞ্জগুলোকে হচ্ছে সার্ভার আপলোড করো, এই জিনিসটাকে স্টেজিং বলে। সো উই প্রেস দিস স্টেজ বাটন, সো যতগুলো চেঞ্জেস আছে সবগুলো স্টেজে উঠে গেল। এখন স্টেজে ওঠার পর বলতে হবে যে হ্যাঁ, আমি এগুলোকেই আপলোড করব। এটার নাম হচ্ছে কমিট, যে এর আগের যেটা বলেছিলাম। সো কমিট করার জন্য আমাদের আবার কমিট গিট কমিট এম মেসেজ এভাবে লিখতে হতো। সো লেটস নট ডু দ্যাট, আমরা এখানে জাস্ট লিখবো যে অ্যাডেড সেকেন্ড লাইন, ওই মেসেজটা এখানে দিয়ে দেবো। কমিট মানে সবগুলো আমাদের যে সেই কোডগুলো আছে যেগুলো আমাদের সিএমডিতে লিখতে হতো, ভিজুয়াল স্টুডিও কোড উইল ডু দ্যাট ফর আস। সো ইটস মেকিং ইজিয়ার অ্যান্ড ইজিয়ার। উই জাস্ট রাইট অ্যাডেড সেকেন্ড লাইন, ওকে। এরপর আমরা হচ্ছে এই যে টিক মার্কটা আছে এটাতে বললাম, এটাতে চাপ দিয়ে দিলাম কমিট, মানে হচ্ছে ওকে, আমি এখন এটাকে আপলোড দিব। তো এখন আপলোড দিতে হবে, আপলোড দেওয়ার জন্য এই যে সিঙ্ক চেঞ্জেস এটাতে চাপ দিতে হবে। এটা হলে পুশ করবে, সিঙ্ক দিলে পুশ মানে হচ্ছে এটা আপলোড দিয়ে দেবে। সো উই প্রেস পুশ, লোক বলবে হ্যাঁ এটাকে আমি পুশ করবো অরিজিন মাস্টারে, বলবে ওকে, ডান। সো দিস ইজ দ্য হোল প্রসেস। সো ইট ইজ আপলোডিং আর পুশিং, ডান। এখন আমরা যদি আবার আমাদের এখানে ফেরত আসি, কিছুই চেঞ্জ হয়নি, আসলে চেঞ্জ হয়েছে, আমরা এটাকে রিফ্রেশ করতে হবে। ইফ উই রিফ্রেশ দ্য পেজ, লুক, hello, this is my first git, this is this second line. So see কত সোজা। তো এরপর যে আমরা আরও চেঞ্জ করি, this is third line, suppose this is third line। এখন এটাকে দেখেন, এই যে গোল টুর মতো একটা হয়েছে, বলের মতো, এটার মানে হচ্ছে উই মেড চেঞ্জেস বাট উই ডিডেন্ট সেভ ফাইলটাকে। তো কন্ট্রোল এস দিয়ে সেভ করি, সেভ করার পরে দেখেন মডিফাইড একটা এম মার্ক চলে আসছে, মানে এটা মডিফাই করেছেন। এখন আপনি কি এটাকে স্টেজ করতে চান? ইয়েস, আই ওয়ান্ট টু স্টেজ। দেন হচ্ছে অ্যাডেড থার্ড লাইন, আই এম সরি আমার টাইপিং, অ্যাডেড থার্ড লাইন। দেন হ্যাঁ, এটাকে কমিট করব, আমি এটাকে আপলোড করতে চাই। দেন সিঙ্ক চেঞ্জেস, এটাকে আপলোড করো, ডান। সো এতটুকু, এত ইজি জিনিসগুলো। সো আমরা আবার গিটহাবে যাই, গিটহাবে যেয়ে দেখব, উই রিফ্রেশ, লুক, দিস ইজ থার্ড লাইন। সো দ্যাটস হাউ গিট অ্যান্ড গিটহাব ওয়ার্কস। তখন কথা হচ্ছে এইভাবে করে আমার লাভটা কি? একটু আগে যে বলেছিলাম যে উই ক্যান কিপ অল দি সোর্স কন্ট্রোলস, আই মিন সোর্স কোড অ্যান্ড এভরিথিং। সো কীভাবে? লুক, এইখানে একটা জিনিস আছে, 3 কমিটস, মানে হচ্ছে আমরা 3বার এটাকে চেঞ্জ করেছি বা 3বার কমিট করেছি। ইফ উই প্রেস হিয়ার, look, all the initial changes and the final changes are here. This commit has a new text file, শুরু থেকে একদম শেষ পর্যন্ত, শুরুগুলো একদম নিচের দিকে, শেষগুলো উপরের দিকে। সো ইফ উই লুক অ্যাট হিয়ার, প্রথমে কি করেছি, এই যে কমিট মেসেজ যে লিখছিলাম
এগুলো এখানে টাইটেল হিসেবে ইউজ হয়। সো আমরা যদি দেখতে চাই যে কি অ্যাড করেছিলাম, টেক্সট ফাইল কি এমন অ্যাড করেছিলাম, সো উই প্রেস দিস নাম্বার অ্যান্ড ইট শোজ যে আমরা এই ফাইলটাকে অ্যাড করেছিলাম অ্যান্ড আই রোট দিস। ওকে, নাও উই ওয়ান্ট টু সি দ্য সেকেন্ড চেঞ্জ, অ্যাড সেকেন্ড লাইন। সেকেন্ড লাইনে কি অ্যাড করেছিলাম, ইফ উই ক্লিক হিয়ার উই ক্যান সি দ্য ডিফারেন্সেস, যে এই লাইনটা ছিল লাল কালারে মার্ক করা, এই লাইনটা ছিল, আর সবুজ হচ্ছে এই পার্টটুকু আমি অ্যাড করেছি। সো সি হাউ ইজি ইট ইজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড। আমরা হয়তো লোকালি সেভ করলে এই জিনিসটা কখনোই দেখতে পেতাম না, ওভাররিটেন হয়ে যেত বা ডিফারেন্ট ভার্সনস থাকতো, ঠিক আছে, বাট ইট উড নট মার্ক ডাউন যে আমাদের কোথায় চেঞ্জেস হয়েছে। সো দ্যাটস ওয়াই উই শুড ইউজ গিট অ্যান্ড GitHub টু control the versions of our codes. So this is how we use Git and GitHub, and this is how easy it is. So I hope I have made it easier for you to understand. So let's see. আমরা throughout all the projects we will try to use Git and GitHub. আমি যতটুকু কোডই করবো GitHub এ রাখবো, we will have different repositories. এখানে আসলে কোনো লিমিট নাই যে আমাদের কতটুকুর মধ্যে রাখতে হবে। যেটা আমরা দেখলাম যে মাইক্রোসফট আমাদেরকে অ্যালাউ করে 100 GB পর্যন্ত হচ্ছে এক একটা রেপোজিটরি maximum size, and 100 MB হচ্ছে per file. So it is quite big because এক একটা coded file খুব বেশি বড় হয় না। যেমন এই টেক্সট ফাইলটাকে যদি আমরা দেখি, if we try to see the size of this text file, look, it's about 66 bytes, খুবই কম। সো অনেক বড় বড় ফাইল হলে আসলে আমাদের 100 MB ভাবে ক্রস করবে না। কোড লেখা যেসব ফাইলগুলো থাকবে, পাই ফাইল, সি ফাইল, C++ ফাইল, এনিথিং। সো আপাতত আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। সো যদি ফিউচার এরকম কোনো কিছু হয় যে আমাদের খুব বড় কোনো ফাইল আপলোড করতে হচ্ছে, উইল হ্যাভ আ নিউ ওয়ে, এটারও একটা পদ্ধতি আছে আপলোড করার। সো ডু নট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট। সো আজকে এতটুকুই। সি ইউ নেক্সট টাইম, অ্যান্ড টিল দেন টেক কেয়ার অফ ইয়োর সেলফ।